کرگل ٹوڈے کے تمام ناظرین کو آداب۔ ناظرین، اگر ہم صحافت یا جرنلزم کی بات کریں تو لداخ میں اس کی ایک مختصر سی تاریخ رہی ہے، جبکہ اگر لیہ کی بات کریں تو لداخ میلانگ کا ایک میگزین پبلش ہوتا تھا کچھ سالوں پہلے، اور کرگل میں اگر بات کریں تو کرگل ٹوڈے نامی ایک میگزین شائع ہوتا تھا۔ بٹ اس کے بعد جو گریجول گروتھ رہی ہے صحافت کی، جرنلزم کی، بہت ایک سلولی ایک اور بہت ہی اسموتھ طریقے سے یہ سفر جاری و ساری ہے۔ جس طرح سے ریچ لداخ، تاوا اور وائس آف لداخ، رنگجول کرگل نمبر، گریٹر لداخ جیسے پبلیکیشنز پرنٹ میڈیا میں اپنی سروسز دے رہی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک براڈ کاسٹ جرنلزم کا بھی ایک کافی ایک گروتھ رہا۔ یہاں اوریجنل اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کرگل کی اگر ہم بات کریں تو کرگل ٹوڈے، النون نیٹ ورک، اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک بنیاد رکھی۔ اور اگر ہم پریزنٹ کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو کافی نیشنل، انٹرنیشنل چینلز اور باقی جو پورٹلز وغیرہ کے لیے یہاں لداخ کے، جس میں بشمول لیہ اور کرگل کے صحافی اپنے سروسز دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 2018 میں کرگل کے صحافت میں ایک کافی ایک ہسٹوریکل قدم ہمیں دیکھنے کو ملا، جبکہ یہاں پہ پریس کلب آف لداخ کرگل کے نام سے ایک ایسوسیشن کا یہاں پہ آرگنائزیشن ہوا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 18 میں تو یہ کلب بنا، بٹ کرگل میں اگر صحافت کی ہسٹری دیکھیں تو 10 سے 12 سال سے یہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ انہی صحافیوں میں سے سینئر جرنلسٹ حسین خالو سے ہم نے بات کرتے ہوئے یہاں کی صحافت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ سر، اگر ہم جرنلزم کی اگر ہم بات کریں، اگر میں پرسنل میرا خود کا اگر بتایا جائے تو تقریباً 10-15 سال ہو گئے جرنلزم فیلڈ میں، اسپیشلی ان خطے لداخ میں، ایسے ڈرائی ڈیزرٹ میں، ایسے ٹف ٹیرینس میں جرنلزم میں کام کرنا بہت بڑی ایک آپ اسٹرگل بھی بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی چیلنج ہے اس خطے لداخ جیسے بالخصوص جس میں لیہ اور کرگل ہو جرنلزم میں کام کرنا۔ تو پہلے تو ہمیں کافی خدشات، کافی مشکلات، کافی پرابلمس ہمیں آتے تھے، اسپیشلی اگر ہم کوئی نیوز بنا رہا ہو یا کہیں جا کے اگر ہم سٹوریز وغیرہ کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں سب سے بڑا ایشو جو ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے میں ہمیں لگا، کیونکہ اس وقت میڈیا کا اتنا انفلوئنس، میڈیا کا اتنا رول نہیں تھا جس طرح ابھی اتنے لوگ ابھی اس میڈیا میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ابھی کافی لوگوں میں میڈیا کا ایک یہ آ گیا ہے، کنسپٹ آ گیا ہے کہ میڈیا کیا چیز ہے، میڈیا کو کس طرح یوز کرنا ہے، ہمارے ایشوز ہے، ہمارے گریونسز ہے، وہ اعلیٰ عہدیدار تک، یوٹی ایڈمنسٹریشن تک ہمارے ایشوز کس طرح پہنچانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پرابلمز اور اسٹرگل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو اگر میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ جب ہم کوئی سٹوریز یا نیوز وغیرہ ہم بناتے تھے تو اس سمے نیٹ ورکنگ کی کافی ہمیں مشکلات آتے تھے، کافی پرابلمز آتے تھے۔ اس وقت 2G بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایک وی سیٹ ہوا کرتے تھے، اس سے ہم اپنے ویژولس جو ہے بڑی مشکل سے، اگر ویڈیوز تو کم جاتے تے، فوٹوز جانے میں بھی ہمیں کافی دشواریاں، کافی مشکلات آتے تھے۔ تو ابھی تو 4G کا زمانہ ہے، ڈفرینٹ کافی مختلف نیٹ ورکس جو ہے ابھی خطے لداخ جس میں بالخصوص لیہ اور کرگل میں ہے، کافی نیٹ ورکس آئے ہوئے ہیں، تو ابھی اتنا مشکلات نہیں آ رہے جتنا ہمیں پہلے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حسین خالو سے بات کرتے ہوئے ہمیں یہاں کے ایک اوور ویو کو، ہسٹوریکل ایک اوور ویو جرنلزم کے اوور ویو کو جاننے کا ہمیں ایک موقع ملا۔ اس کے بعد ہم نے اور ایک سینئر صحافی جو ہے کرگل کے گریٹر لداخ کے ایڈیٹر ہیں علی وزیری صاحب، ان سے بھی بات جاننے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے جو بھی پرسنل سٹرگلز اور ان کا جو پرسپیکٹیو ہے جرنلزم کو لے کے اور لداخ کا، اس کے بارے میں بات۔ میں سمجھتا ہوں وقت بہت کم ہے، جو تقریباً میں بھی اس میڈیا فیلڈ میں مجھے بھی تقریباً 8 سال ہو چکا ہے، لہٰذا ان تمام 8 سال کا جو تجربہ اگر بیان کرنے لگے تو شاید دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے۔ اب سرسری طور پر میں یہ صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہاں جو جرنلسٹ کام کر رہے ہیں دیش کے انیہ حصوں سے بہت زیادہ مختلف اور ڈفرینٹ ہے۔ ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ یہاں اگر نیٹ ورکنگ کی بات کریں تو یہاں سری نگر کا جو 2G ہے وہ یہ 4G وہ سپیڈ نہیں دیتا ہے آج بھی، اور پہلے تو بالکل ایک فوٹو بھیجنے میں گھنٹوں کا انتظار کرنا ہوتا تھا۔ جو نیوز ہم بناتے تھے، اسکرپٹ جو ہم لکھتے تھے، وہ میل کرنا پڑتا تھا یہاں سے تھرو ہمارا ہیڈ آفس وغیرہ پہ، ان کو وہ میل ہونے میں بھی گھنٹوں کا انتظار ہمیں ہمیشہ درکار رہتا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ ماحول، لینگویج، یہاں کا جو کلچر ہے وہ تمام ڈفرینٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے لداخ میں صحافت کے میدان میں کام کرنا بہت ہی دشواریاں ضرور ہیں،
लेकिन इन तमाम दुश्वारों से लड़कर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हमें मजीद मुश्किलात का सामना ना होगा, इंशाल्लाह ये चीज़ भी ज़रूर हल होगा। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि जो सीनियर मेंबरान हैं प्रेस क्लब के और जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी करके कि उन्होंने अपने तासुरात और अपने जो भी कंसर्न्स है जर्नलिज्म को लेके और जर्नलिज्म किस तरह से फल फूल रहा है उसके बारे में बात की। पर यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिस तरह से नए नए जो सहाफ़ी है, यंग जर्नलिस्ट हैं, वो भी सहाफ़त के मैदान में आ रहे हैं और अपनी जो प्रेजेंस दिखा रहे हैं। इन्हीं में से एक सहाफ़ी हैं जो कि मोहम्मद इसाक, अपनी लद्दाख से इस चैनल के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ रिपोर्टर। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जवानों को, यूथ्स को इस फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आइए जानते हैं उनके तासुरात। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के हवाले से इस वक्त एक एमर्जिंग दौर से गुजर रहा है और एक एमेच्योर दौर से निकलते हुए अब आहिस्ते आहिस्ते प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इस बीच लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख की टोपोग्राफी, जियोग्राफी, इथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज देश के दूसरे हिस्सों से अलग है और लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहां पे बहुत सारे चीज़ों को लेके लोगों को कहीं न कहीं खदशा रहता है। 12 महीने इन द सेंस ये कि आप समर्स की बात करें, समर्स में भी लोगों की दुश्वारियां रहता है, विंटर की बात करें, विंटर में भी लोगों की दुश्वारियां रहता है। तो इन सारे चीज़ों के बीच में लोगों के आवाज़ को कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए दूसरी जानिब जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की बात करें, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को बहुत सारे गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर वो फैसिलिटी जर्नलिस्ट को नहीं है जो देश के दूसरे स्टेट्स में है या देश के दूसरे जगहों पे। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बना है। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अभी मीडिया पॉलिसी का आना बाकी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लद्दाख के अंदर मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए जो फैसिलिटीज मुहैया करने की जरूरत है, वो फैसिलिटीज कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है मीडिया के रिलेटेड, उनको फैसिलिटीज मुहैया करने की जरूरत है। और दूसरी जानिब अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया काफी स्ट्रगलिंग, टफ टेरिन इलाके में, बिल्कुल लो टेम्परेचर में वो काम करते हैं और लोगों के इश्यूज को आगे पहुंचाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाकर उनकी क्या मुश्किलात है और उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अगर हम पॉलिटिकली, एजुकेशनली या इथनिसिटी को लेके, कल्चर को लेके, टोपोग्राफी को लेके, जियोग्राफी को लेके, इन सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ के लोग जो मीडिया फ्रेटर्निटी काम करते हैं। दूसरी जानिब मीडिया के लिए एक अहम चैलेंज ये है कि अगर हम देखते हैं देश के दूसरे हिस्सों में स्पेशलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें, या वो पॉलिटिक्स पे होल्ड रखता है, या वो कल्चर पे स्टोरी करता है, या वो स्पोर्ट्स पे स्टोरी करता है। तो यहाँ पे अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, जर्नलिस्ट को सभी चीज़ों के ऊपर स्टोरीज करना पड़ता है, सभी चीज़ों को कवर करना पड़ता है, ऑल राउंडली कवर करना पड़ता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि गुलिस्तान नेटवर्क से और एक जो सहाफ़ी जुड़े हैं लद्दाख से, मुदस्सिर अहमद, उन्होंने भी अपने जो पर्सनल जो जर्नी है सहाफ़त से लेकर, उन्होंने उन कंसर्न्स के बारे में बताया और ये भी बताने की कोशिश की कि एक जर्नलिस्ट को कितने प्रॉब्लम्स हैं और यूथ्स किन किन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके इस फील्ड में अपने सर्विसेज दे रहे हैं, अपने खिदमत में। सहाफ़त के लिहाज से अगर हम देखें, जिस तरह से लगातार मैं फील्ड पे जब से आया हूँ पिछले 4-5 सालों से, इससे पहले की बात करें, मैं कुछ ईयर पहले की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर सहाफ़त में काम करना, इसे सहाफ़ी काम करना बहुत ज़्यादा टफ था। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम्स आती थी वो ये था कि हम विजुअल्स अगर बना भी ले, कहीं कोई स्टोरी कर ले, तो उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो था वो बिल्कुल कहीं पे भी जाओ आपको एक अच्छा सर्विस नहीं मिलता था। लेकिन अभी के लिहाज से देखें, सहाफ़त के लिहाज से अगर हम देखें, आज जितने भी सहाफ़ी हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल है सहाफ़त के लिहाज से। देखिए, किसी जर्नलिस्ट को यहाँ पे काम करना, ठंडा इलाका है, दूर दराज इलाका है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जाके आप काम नहीं कर सकते हो। माइनस टेम्परेचर होता है, हमारे जो कैमरास होते हैं वो उसके अगर आप 100% बैटरी चार्ज कर लेते हो, वहाँ पे होता क्या है कि जो ही आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हो, 1 मिनट का विजुअल बनाते हो, आपका सिग्नल आ जाता है बैटरी लो। और नेटवर्क की बात करें हम, मोबाइल फ़ोन आजकल तो सारा कुछ स्मार्टफोन पे चल रहा है, तो उस पर भी हम नहीं काम कर पाते हैं।
हम विजुअल्स बनाने के लिए जो ही सेलफोन बाहर निकालते हैं या कैमरा ऑन करते हैं वो पूरा बैटरी लो हो जाता है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि करगिल के डिफरेंट सीनियर्स और जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनसे हमने बात करके कुछ एक जानने की कोशिश की कि ओवरऑल सहाफ़त का खाका किस तरह से। तो यकीनन एक बात यहाँ पे आके दिख रही है, पैशन बहुत है, डेडिकेशन बहुत है, प्रोफेशनलिज्म भी है, बट यहाँ पे एक बात यहाँ ये भी है कि जो जवान जर्नलिस्ट हैं उनका ये भी एक कंसर्न है कि इतने लिमिटेड जो एवेन्यूज़ में वो काम कर रहे हैं और वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के मौके उन्हें मिले। और जिस तरह से सीनियर सहाफ़ियों से भी अगर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जर्नलिज्म अपने एक इनिशियल स्टेज में चल रहा है और उनकी भी ये कोशिश होगी कि जवान जर्नलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए और सहाफ़त को एक फ़आल शोबे की तरह लद्दाख में इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट मुर्तज़ा फाज़ली को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ जुड़े हुए थे कैमरा लाइन पे से एडिटर इन चीफ हुसैन आर्यन खालू। दीजिए अपने होस्ट मुर्तज़ा फाज़ली को इजाज़त और देखते रहिए कारगिल टुडे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.